ही जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा चल रही सी उहदे दौरान जदों कुछ आश्रम जिहड़ा चौधरी संतोख सिंह होरां ने बनाया सीगा उत्थे राहुल गांधी नूं लैके आउणा सी, उहनां नूं दिखाउणा सीगा। और जदों ओह उत्थे राहुल गांधी पहुंचदे ने ते अचानक तुरदियां तुरदियां उहनां दी हार्ट बीट जिहड़ी बहुत तेज़ हो जाती है, जिहदे कारण उत्थे ही बैठ जाते और उत्थे ही बैठते सारी उहनां नूं बेहोश हो जाते ते उत्थे विरक हॉस्पिटल फगवाड़ा विखे लिजाया जाता, जिथे कि ब्रॉड डेड कर दिता जाता। और तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हां, इस वेले असीं मौजूद है चौधरी संतोख सिंह उन्हां दे घर विखे, क्योंकि सारी तमाम लीडरशिप जिहड़ी हैगी है कांग्रेस दी ओह इत्थे पहुंच चुकी आ। और जिहड़े भारत जोड़ो यात्रा के मुखी हैगे ने राहुल गांधी वह भी इत्थे पहुंचणगे। फिलहाल प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद हैगे ने, उन्हां नाल भी गलबात करांगे। पर जे तस्वीरां की गल करिए, तस्वीरां तो इस वेले चौधरी संतोख सिंह के घर के बाहर असीं मौजूद हैगे आ और तमाम जिहड़ी लीडरशिप हैगी उत्थे पहुंच रही है, क्योंकि वड्डा ढाह जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी नूं लगा है। 2 वारी 2014 ते 2019 दे विच लगातार 2 बार MP सांसद चुने गए सीगे चौधरी संतोख सिंह। और फलौर का एक गन्ना पिंड हैगा जिन्होंने गोद लिया गया सी, और समाज सेवा के काम भी पहल के आधार पर इन्हां वल्लों कीते गए ने। तुसीं देख सकते तस्वीरां दे विच तमाम जिहड़ी पुलिस फोर्स जिहड़ी हैगी आ ओह इत्थे मौजूद है, और नाल दी नाल जिहड़ी लीडरशिप हैगी आ कांग्रेस दी ओह भी अंदर अफसोस करन वास्ते, क्योंकि एक वड्डा चेहरा गिने गए सी चौधरी संतोख सिंह। और वड्डी जिहड़ी वड्डा ढाह जिहड़ा हैगा ओह पार्टी नूं लगा हैगा, जिस दे वियोग वजों तमाम जिहड़े सियासी लीडर हैगे आ इत्थे पुज्जे हैगे ने। कोशिश करदे हैं अंदरलियां तस्वीरां भी वेखण दी। चौधरी जिहड़े सुरिंदर सिंह हैगे करतारपुर तो जिहड़े चोण लड़े सीगे ओह भी इत्थे मौजूद हैगे ने। साडे परिवार नूं जिहड़ा हैगा उन्हां दे परिवार नूं भाणा मिलण दा बल बख्शे। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? कल हाले तो वैसे डिसाइड कर रहे हैं, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने साढ़े जद्दी पिंड धारीवाल विखे करना। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦੀ हाँ 11 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ हाँ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਕੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ हाँ 11 बजे हाँ जी कल राहुल गांधी का जिक्र करके हाँ जी राहुल गांधी का बस आने वाले ही है। हाँ हाँ थोड़ी देर तक आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 11 बजे हाँ जी हाँ हो गया तकरीबन फाइनल ही है। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? बस हम इसे वो कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं ਅਸੀਂ सारे ਸਲਾਹ सलाह ਕਰਕੇ कर ਤੁਸੀਂ हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਲੀਵਾਲ ਤਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ। No, I don't know about that, but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਮਾਈਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਰੋਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ before Kushta Ashram he was on the stage and saying jodo jodo bharat jodo, jo maine tweet kiya yes sarv dharm। then I went ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। then he said then in between ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੱਦਿਆ। ਦੈਟ ਪਿਕਚਰਸ ਆਰ देयर। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੌ ਨਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ then there is a ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ। I was there only. He was not, I think he is inside that time. No, I have not seen him. Might be he's inside the washroom. In between वो तिलक वाला उन्होंने टिक्का लाया। Then राहुल जी said कि let's move। राहुल जी आगे चले गए। After that ज्योति मनी एक लड़की हैगी है साडी, she is a member of parliament from Tamil Nadu। So चौधरी साहब दी colleague and she is from Youth Congress। तो ज्योति she was telling me in hospital कि he was asking me how are you ज्योति, ਤੇ ज्योति ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ how are you ज्योति, ਤੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਅੱਗੇ,
ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਕਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਡੋਂਟ ਸਟਾਪ ਹਿਮ ਨਾਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵਿਕਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। that time ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ he is no more. That's the situation, but very sad to be very honest. Do you also intend to skip Jalandhar? We've been hearing that. How bad? No, it's अभी तो ऐसी कोई सलाह नहीं हुई है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, बट ਹੁਣ तक ਇਹ है कि यात्रा फिर तुरंत ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ कि ही इज नो मोर, तो फिर यात्रा आपस सस्पेंड कर दी गई है, क्योंकि ब्रेक और तो बाद टी ब्रेक तो बाद अगेन देयर इज अ यात्रा होंदी है, वो सस्पेंडेड नाउ। आफ्टरनून यात्रा वो भी सस्पेंड है, एंड कल नू ऑल लीडर्स वुड फील कि इवन राहुल जी सेड कि अंतिम संस्कार करने के बाद मैं यात्रा करूंगा, लेकिन बिफोर अंतिम संस्कार नो यात्रा। So, but Jairam Rameshji has tweeted that there will be a change in the route, so that's why. So that I don't know what Jairam ji says, might be route दी तो कोई change नहीं होगी, what I feel till now I don't have any this kind of information that route ਨੂੰ बदलना हैगा, but ये information हैगी है मेरे कोले कि राहुल जी ने कहा है कि यात्रा अंतिम संस्कार तक सस्पेंड रहेगी। राहुल जी का तो उन्होंने कहा था कि मैं घर विजिट करूंगा, आई थिंक अभी भी आ सकते हैं और कोई आधा घंटा लग सकता है। हाँ जी, कल ਦਾ अंतिम संस्कार ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ हाँ जी, हाँ जी, अंतिम संस्कार तो बाद यात्रा स्टार्ट होगी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਔਰ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਰਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਖਿਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਰਹੇ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, 2 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਲਾਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਖਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆ। 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਸਿਵ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਥੋਰੋਬ੍ਰੈਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਐਂਡ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। 1927 ਚ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.5 ਘੰਟੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੀ ਵਾਸ ਹੇਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਟਾਲ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗਰ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਖਰੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਖੌਲ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1927 ਅੱਜ 95 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। 95 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। तो कह रहे अंतिम संस्कार तो बाद आज के लिए रोक दिए गए, अंतिम संस्कार तो बाद कल शुरू होगा। ठीक है, जो प्रधान जी कह रहे हैं वो सही होएगा, क्योंकि ही इज इन टच विद राहुल जी। राहुल गांधी जी आ रहे हैं मेरे पास? ये भी राहुल जी का बारे भी प्रधान जी ही बेहतर दस सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? राणा गुरजीत सिंह 10वें सीट ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਖੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮਖੌਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।